ویلکم بیک۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے موجودہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پاکستانی معیشت کی کارکردگی کے جائزے میں بتایا ہے کہ ان 6 ماہ میں معیشت میں مائکرو اکنامک استحکام آیا، تاہم دوسری شش ماہی میں خلیج میں جاری بحران کے نتیجے میں اس معاشی استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ سپلائی چین میں پیدا ہونے والے خلل سے افراط زر میں اضافے یعنی مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بیرونی تجارت یعنی امپورٹ ایکسپورٹ اور بیرون ملک سے بھیجے جانے والے زر مبادلہ میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس غیر یقینی کے سبب ملک کی مجموعی معاشی کارکردگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر اقتصادیات اور معیشت کے امور کے بارے میں سعودی عرب کے سابق مشیر ڈاکٹر اقدس افضل جی، یہ جو رپورٹ کا میں نے ابھی خلاصہ پیش کیا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے یہ تفصیل میں گزری یا نہیں، لیکن یہ جو سمٹمز بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن دا شو۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت ہی ایک درینہ خواہش تھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی۔ ویسے تو میں آن لائن بھی 2-3 دفعہ آیا ہوں آپ کے شو پہ۔ کچھ اور ہی مانگ لیتے سر؟ نہیں، میری تو خواہش ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رپورٹ آپ نے جس کا بارے میں بتایا یہ میں نے دیکھی ہے جی، بالکل اس میں صحیح کہا گیا ہے کہ اسٹیبلائزیشن آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس از اونلی ون سائڈ آف دا کوائن۔ کیونکہ دیکھیں یہ جب بھی ہم ان مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، فسکل ڈیفیسٹ، فوریکس ریزرو، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو عام پاکستانی کی زندگی کے حالات ہیں وہ نقطہ نگاہ، وہ پرسپیکٹیو وہ الگ سڑک پہ چل رہے ہیں، وہ کہیں پہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ تو میرا یہ کنٹینشن ہے خان صاحب کہ یہ جو سو کالڈ اسٹیبلائزیشن آئی ہے، دس ہیز کم ایٹ اے ہیوج کاسٹ، اور وہ کاسٹ جو ہے وہ بیسکلی ادا کی ہے عام پاکستانی نے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ سے بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے جنوری میں شائع ہوا، اور اس کے اندر کچھ ہوش ربا انکشافات ہیں۔ تو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 سال میں، اور یہ مائنڈ یو یہ ایک ریپرزینٹیو سروے ہوتا ہے 30,000 ہاؤس ہولڈس کا، سو اٹس ویری ریپرزینٹیو، نیشن وائڈ ہوتا ہے، اور عام پاکستانی کو اس میں کیپچر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلے 6 سال میں پاکستان کی جو ایوریج ہاؤس ہولڈ ہے اس کی انکم 97% اوپر چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپینڈیچر 113% اوپر چلے گئے ہیں۔ تو مطلب 20% ڈاؤن ہے آپ۔ تو اگر آپ ان کی ریئل انکم دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی، وہ ایکچولی بڑی ہی نہیں، ریئل انکم ہوتی ہے جب آپ اس میں سے انفلیشن نکال دیتے ہیں۔ تو 6 سال پہلے جو ہاؤس ہولڈ 24,500 روپے بنا رہا تھا وہ اب 18,000 روپے بنا رہا ہے۔ تو اوور آل کوئی 23-24% عام پاکستانیوں کی لیونگ سٹینڈرڈز کے اندر کمی آ گئی ہے، اور اس کا جو ایویڈنس ہے وہ بھی پیش کیا گیا ہے HIES کے اندر۔ فار ایگزامپل جہاں فوڈ انٹیک کی بات ہے پر پرسن یا پر کیپٹا جس کو کہتے ہیں، آپ کی فوڈ کنزمپشن ہر چیز میں کم ہو گئی ہے پچھلے 6 سال میں، ویٹ ہو، ایگز ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، اور اسپیشلی فروٹ۔ لٹرلی پیٹ کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اسٹیبلائزیشن ہے یہ پیٹ کاٹ کر عام پاکستانی نے پچھلے 6 سال میں یا 4 سال میں یہ دی گئی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ دس ہیز کم ایٹ اے گریٹ کاسٹ ٹو دی ایوریج پاکستانی، اور پہلے لوگ 6 سال پہلے 4% اپنا بجٹ جو ہے ایجوکیشن پہ لگاتے تھے، وہ کم ہو کے 2.5% پہ ہو گیا۔ تو پھر وہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، دوز 25 ملین چلڈرن، ان کو پھر ہم بھول جائیں، مطلب کہ نہ جسم کو غذا مل رہی ہے نہ دماغ کو، نہ اس میں پھر جو نیوٹریشن نہیں لے پا رہے ہیں، تو پھر سٹنٹنگ کے مسائل، پھر اس کے ناک آن ایفیکٹس آن یور ہیلتھ کیئر سسٹم۔ اچھا، یہ تو رہا کہ اصل حالات آن دا گراؤنڈ کیا ہیں اس اسٹیبلائزیشن کے پیچھے، اور یہ حکومت بھی مانتی ہے، اور یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں، دیز آر آفیشیل اسٹیٹسٹکس۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایویڈنس اور بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پچھلے 4 سال میں انرجی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں۔ جی، جہاں تک جاب کریشن کا تعلق ہے، تقریباً 2 کروڑ پاکستانیوں کے پاس اس وقت جاب نہیں ہے۔ دیز آر آفیشیل نمبر، جی بالکل، جس میں 70 لاکھ جوان لوگ ہیں، ینگ پیپل۔ اور اب
अगर पावर्टी की बात करें तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स 29% है, लेकिन अगर उसको ज़रा सा आप बेहतर तरीके से मेजर करें यानी कि फूड कैलोरी इक्विवेलेंट के तौर पे तो ये नंबर शूट अप करके 44-45% पे मैं तो आधा मुल्क। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टेबिलिटी का कहा जा रहा है, जो कि स्टेबिलिटी है, मैं मान लेता हूँ कि स्टेबिलिटी है, बट इसकी जो कॉस्ट है ना जनाब, वो है इनस्टेबिलिटी इन द लाइव्स ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा एक तो कि अभी इसके अंदर हमने ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है उसको हमने फैक्टर इन नहीं किया। एग्जैक्टली Right? तो हमने वो उसको अभी बात ही आ नहीं रही की। है। हम तो पिछले 6 साल की अभी बात ये कर पिछले रहे 6 थे। साल की बात हो। और इस रिपोर्ट में ऑलरेडी कहा जा रहा है, आप देखें कि इन्फ्लेशन जो थी वो बहुत कम थी, अब वो शूट अप करके 11% पे चली गई है, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि वीकली हम मेजर करते हैं वो इट्स अपवर्ड्स ऑफ 15%। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के लोगों के लिए, और जिस तरीके से भी इस स्टेबलाइजेशन को हमने रीच किया, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द एवरेज पाकिस्तानी। अच्छा, कुड इट एवर वर्क? अब मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज अक्सर जब भी इस तरह की बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि यार अब तनकीद तो कर लेते हो, राइट, लेकिन और क्या किया जा सकता था? तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि क्या किया जा सकता है, क्या कुछ करना मुमकिन भी है? क्योंकि आखिरकार देखें, मुझे याद है कुछ साल पहले हम यहीं बैठकर अब सब बड़ी सीरियसली बात कर रहे थे डिफ़ॉल्ट की, हम बात कर रहे थे श्रीलंका की सिचुएशन की और कई और ममालिक की, और आपने देखा है वहाँ पर क्या हुआ है। वॉज देयर एनी अदर चॉइस? देखें ज़रार साहब, जहाँ तक डिफ़ॉल्ट बचाने का ताल्लुक है, आई थिंक उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने या पॉलिसी मेकर्स ने अच्छा काम किया, उसको बचाया गया है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? अभी उस बात को भी 3 साल हो चले हैं। तो ये जिस तरह की हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे हम प्राइमरी फिस्कल सरप्लस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। तो हमें ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो हमें कहा जा रहा है कि हम इनको चलाएं, स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़, ये अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी भी अनस्टेबल थी। आपने देखा कि एक झटका आया है अभी, और कुछ लोग ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, और उस पे लोग सम पीपल आर आर्ग्यूइंग कि द इकोनॉमी इज़ एट द वर्ज ऑफ फोल्डिंग लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। तो ये स्टेबिलिटी जो है ना ये लोगों के लिए ये काम कर रही है, और ना ही इसके अंदर रेजिलियंस है। तो हमें जो है ना पॉलिसीज़ को यकसर तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, नहीं तब्दील करने की तो ज़रूरत है, लेकिन किस चीज़ में? मतलब व्हाट वुड, अगर आपसे मैं पूछूं, फ़र्ज़ करें कि आप मुझे बताएं, मैं मानता हूं कि यार शायद 5-6 मिनट में ये बात करना थोड़ी मुश्किल है और डिटेल में हम नहीं जा सकते, कि क्या मतलब 1 2 3 इसका क्या होगा? जैसे कि ठीक है, स्टेबिलिटी एक बहुत भारी कीमत हमने अदा की है और अदा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की आवाम ही अदा कर रही है। कोई मुतबादल तरीका, मुतबादल पॉलिसी है जो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके? मेरा ख्याल में सबसे पहली चीज़ है इंस्टीट्यूशनल रिकैलिब्रेशन। मीनिंग टू से, मतलब ये एक मुश्किल लफ्ज़ है कि जहाँ आपके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मिनिस्टर भी होना चाहिए, जिसके पास ये मैंडेट हो या उसका KPIs में शामिल हो जॉब ग्रोथ, जिसमें शामिल हो कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और जिसके मैंडेट में शामिल हो कि पावर्टी कितनी कम हो रही है। अभी आप फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर रहे हैं, फॉरेस्ट बढ़ाने, बट उन 3 चीज़ों के लिए जो कि आम लोगों को जिसका फ़र्क पड़ता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दोज थिंग्स। तो पहली चीज़ तो ये करने की ज़रूरत है कि आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी हो सिस्टम के अंदर। आई थिंक दूसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत है, हमें स्टेबलाइजेशन से आगे निकलना है, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, और सिर्फ ग्रोथ थ्रू एक्सपेंशन नहीं लेकर आनी, हमें ग्रोथ थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है। यानी कि हम हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बनाएं, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आएँ, और एग्री सेक्टर के अंदर भी हम ये जो है वैल्यू एडेड या प्रोसेस्ड, ये बातें तो मतलब हम दहाइयों से सुन रहे हैं, दहाइयों से सुन रहे हैं। एक हमें वक्फा लेना है यहाँ पे डॉक्टर साहब, और फिर देखेंगे को मतलब अमली शक्ल में कैसे लाया जाए। हाँ, एक ब्रेक।